جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان چاره‌های عملی اندیشیدن، زبانی که در طول عصرها بزرگان، عالمان، شاعران و نویسندگان گفته و ایجاد کردن به آلایش پاکیزه نگاه داشته تاجیکستان صاحب استقلال را در عرصه بین المللی با قطار دیگر دولت‌های ترقی کرده دنیا برابر نموده و برای باز هم تحکیم بخشیدن پایه‌های دولت جوانمان سهم وطن‌دوستانه خود را می‌گذارند. امروز هر یک ما را نیز ضرور است که این رساله تاریخی و سنت‌های نیک ملی را ادامه بخشیده کشور خود را به ملک آباد و زیبا تبدیل دهیم و یک سرزمین پیشرفته و شکوفا برای نسل‌های آینده به میراث گذاریم تا که آنها در فضای صلح و آسایش پایدار و وحدت جاودانه ملی زندگی کرده وطن مقدس همان را حفظ و نگهداری نمایند. در این چاره‌بینی از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرنو و فعالان ناحیه که به پیشرفت اقتصادیات و اجتماعیات سهم ارزنده گذاشتند افتخارنامه و تحفه‌های خاطره‌ای سپرده شد. با روز زبان دولتی راست آمدن روز کسبی آموزگاران منطقی است، یعنی به مورد است و باید گفت که محض همین آموزگاران امروز کوشش و تلاش میکنند که پشتیبان و ترغیبگری زبان ملی و دولتی تاجیکی باشند. در روز تجلیل از زبان دولتی جمهوری تاجیکستان و روز کسبی آموزگاران یک قطار آموزگاران فعال و یک قطار خوانندگان فعالی که در المپیادهای سطح جمهوری شرکت ورزیده بودند با افتخارنامه‌های مقامات اجرایی محلی و حکومت دولتی ناحیه شهرینو سرفراز گردانیده شدند و این میتواند که هم آموزگاران و هم طالب علمان مؤسسه‌های گوناگونی در حدود ناحیه شهرینو فعالیت کننده را هوسمند بگرداند و مسئولیت آموزگاران را وابسته به کسب پرشرف آموزگاری بیشتر گردانیده باشد. کارمندان شعبه فرهنگ نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرنو با سرود و ترانه و نمایش‌های جالب یک برنامه کنسرتی پیشکش حاضرین گردانیدند. дар деҳаи зарнисори ҷамоати деҳоти раҷаб исмоилови шаҳри ваҳдат бахшида ба рӯзи забони давлатӣ ва иди касбии омӯзгорон чорабинӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва кормандони дигар ташкилоту идораҳо иштирок намуданд. таъкид шуд ки таҷлили рӯзи забони давлатӣ ва иди касбии омӯзгорон ин аз ғамхории ҳукумати мамлакат нисбат ба муқаддасоти миллӣ яъне забон шаҳодат медиҳад. хонандагони муассисаи мазкур дар васфи забон омӯзгор ва заҳматҳои бисёрсолаи онҳо дар роҳи тарбияи дурусти шогирдон шеърҳо қироат намуданд. омӯзгор дар баробари волидайн шахси бузург аст ки касру илму адаб меомӯзад ва ба роҳи рост ҳидоят мекунад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбияи насли наврас тамоми шароити заруриро муҳайё намуда барои бунёди муассисаҳои таълимӣ ва баландбардоштани музди меҳнати омӯзгорон диққати аввалиндараҷа зоҳир менамояд. мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 115 деҳаи зарнисори деҳоти раҷаб исмоилови шаҳри ваҳдат аз зумраи он муассисаҳои таълимиест ки дар асоси дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат бунёд шуда дар он барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани муҳассилин шароити хуб фароҳам мебошад. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 115 ба номи ғулому раҳматшон шароити таълиму тарбия хеле хуб буда тамоми синфхонаҳои дарсӣ ва лавозимоти хониш муҳайё мебошад. дар муассиса мазкур такси ҷои нишаст ба чашм намерасад. дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахусус дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбати соҳаи маориф хеле назаррас аст. бахусус дар паёми навбатии ҷаноби олӣ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз 1 сентябри соли 2018 зиёд шудани маош ба чашм мерасад ва инчунин шумо чиқале ки шоҳиди ҳол ҳастед муассисаи навбунёд бо дастгирии бевосита асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ бунёд гардидааст. муассисаи мазкур ба хотири қадрдонӣ аз хизматҳои бисёрсола дар соҳаи маориф ва дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия намудани хонандагон аз ҷониби комиссияи номгузории назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат дар рӯзи касбии омӯзгорон ба номи раҳматшоҳ ғуломов гузошта шуд. шодравон раҳматшоҳ ғуломов 53 сол дар соҳаи маориф бахусус таълими шогирдон кор карда то охири умр барои дар замири шогирдон ҷой намудани ҳисси ватандӯстӣ заҳмат кашидааст. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 115 деҳаи зарнисур 370 хонанда ба таҳсил фаро гирифта шуда 22 нафар омӯзгорони соҳибтаҷриба ба онҳо дарс мегӯянд. омӯзгорон ва хонандагон тамоми пешрафтҳо дар соҳаҳои мухталиф бахусус мактабу маорифро ба фазои орому осуда ва сиёсати маорифпарваронаи роҳбарияти олии мамлакат марбут медонанд.
بخشیده به روز زبان دولتی در ناحیه لخش چرابینی فرهنگی برگزار گردید. برآمدکنندگان ابراز داشتند که در دوره‌های گوناگون تاریخ زبان تاجیکی نشانی اساسی هستی ملت و واسطه مهمترین حفظ و نگهداشت آثار پرغناوت و فرهنگ و تمدن بای و رنگین تاجیکان محسوب می‌شود. با درک اهمیت و ارزش زبان دولتی سال 2009 5 اکتبر همچون روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان در فهرست جشن‌های مملکت وارد کرده شد. این سنه پر افتخار مسئله همچون جشن عمومی ملی در سراسر مملکت با روحیه افتخار از ارزش‌های فرهنگ ملی و ارج گذاشتن به همه مقدسات ملی از جمله زبان دولتی تجلیل می‌گردد. در تاریخ بنی بشر کم اتفاق افتاده است که زبان در این درازای تاریخی ترکیب لغوی و ساخت گراماتیکی خود را حفظ و نگهداری نموده باشد. به تعبیر دیگر امروزها ما تاجیکان میراثی که با این زبان 1000 سال قبل انشا شده است اولا در نسخه اصل می‌خوانیم و ثانیاً اساساً به شرح و لغت‌ها می‌فهمیم، حالان که از یک طرف کم زبانی را می‌توان دریافت که آثار 1000 ساله خطی داشته باشد، از دیگر طرف در صورت داشتن هم آن را خوانده نمی‌توانند یا خود رمزکشایی می‌کنند، یعنی تا جای ساختار زبان و ترکیب لغوی آن تغییر خورده است. باید گفت که هویت ملی، فرهنگ و آیین و سنت‌های مردم باستانی ما در همه دور و زمان‌ها توسط زبان حفظ می‌گردید. نتیجه همین است که بعد از 100 سال‌ها نیز نسل امروز از آثار پرغناوت پیشگذشتگان بهره مند هستند. در این چرابینی همچنین آید به اهمیت زبان دولتی تدبیرهای مهمی که حکومت مملکت برای تحکیم آن اندیشیده است ابراز نظر کرده شد. زبان تاجیکی با نظرداشت سابقه طولانی تاریخی و ذخیره بزرگ لغوی و در مقام زبان دولتی در عصر جهانی شوی نیز میتواند اقتدار پیشین خود را حفظ نماید. امروز زبان تاجیکی به حیث زبان ملی و دولتی در مقام زبان سیاست، علم و فرهنگ، قانونگذاری، روابط دیپلماتی، تجارت و دیگر واسطه‌های ارتباط قرار دارد. برنامه هنری عبارت از دستگل موسیقی استادان سند و ایجادکاران جوان ناحیه و جمهوری تجلی این سنه مهم تاریخی را برای ساکنان ناحیه لخش باز هم جالب و جذاب نمود. ظاهر عالمی، بهرالدین اسماعیلی، ناحیه لخش، اخبار. جشن روز زبان دولتی در